الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے. یہ جو بھی ہے انہی کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ابھی تک ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے. اور نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی، اور مجھ سا آسی بھی ہم سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. اور ایک پل کی تھی، ایک ہی پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. اور شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. چراغ مسجد و منبر سلام کہتے ہیں. ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہم اشعار کی صورت میں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ زیادہ جلدی سمجھ بھی آتا ہے اور اس کا مزہ بھی زیادہ آتا ہے. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو 5-7 منٹ میں نے اپنی علماء کی موجودگی میں گفتگو کرنی ہے، اور سنی علماء کونسل کا یہ وفد آپ کے سامنے جو تشریف فرما ہے، یہ ایک ایسے گلشن کے پھول ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف پھالیہ شہر میں بلکہ پورے پاکستان کے طول و عرض میں دین کی خدمات پیش کی ہیں. اللہ کریم ہمیں ان عظیم علماء کا جو سایہ ہے وہ تادیر سلامت عطا فرمائے. چراغ و مسجد و منبر محراب سلام کہتے ہیں، نبی رسول پیغمبر سلام کہتے ہیں، علی و فاطمہ شبر سلام کہتے ہیں، خدا گواہ کے نانا سلام کہتے ہیں. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، فرض نماز کی جماعت کروا رہے ہیں، تو آپ کا سجدہ لمبا ہو جاتا ہے. آپ سب نے روایت کو سنا ہے، لیکن میں ایک نئے انداز پہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اپنے ٹائم کے اندر انشاءاللہ میں علماء کو اپنا سبق سناؤں گا. خصوصی جو خطاب ہے وہ انشاءاللہ صدر سنی علماء کونسل عالم نبی فاضل جلیل نوجوان مذہبی اسکالر قاری عبدالشکور رضوی صاحب زیدہ اقبال ہوا فرمائیں گے. بس آپ نے 2-4 منٹ میرے ساتھ انگیج رہنا ہے. ہم نے مل کے امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خیرات لے کے گھر جانا ہے. کہیے سبحان اللہ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، سجدہ لمبا ہو جاتا ہے. عبداللہ بن شداد پہلی صف میں موجود ہیں. تو آپ نے جب دیکھا کہ سجدہ لمبا ہو رہا ہے تو آپ نے اپنا سر اٹھایا، ہلکا سا سر اٹھا کے نا تو آپ نے دیکھا، اور فرماتے ہیں میں دل میں یہ گمان کرنے لگا کہ پتہ نہیں وقت وصال آ گیا ہے یا اللہ کا پیغام آ گیا ہے. وقت وصال آ گیا ہے یا وہی آ گئی ہے، کیا معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، آپ نے اپنا سجدہ لمبا کیوں کیا ہے. تو ادھر امام علی مقام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پہ موجود ہیں. تو اللہ کا وہاں پیغام آتا ہے. اللہ کا جو پیغام آتا ہے کہ آپ محبوب اپنے سجدے کو لمبا کر دیجئے، اس کو شاعر کیسے بیان کرتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ علی کے دل کا نور عین بیٹھا ہے. کہیے سبحان اللہ. علی کے دل کا نور عین بیٹھا ہے، میری بطول کے
जीवन का चैन बैठा है। ऐ मेरे महबूब अपने सजदे को लंबा कर दीजिए कि आपके कांधों पे मेरा हुसैन बैठा है, कि आपके कांधों पे मेरा हुसैन बैठा है। और मेरे पीर हुसैन जब मदीना छोड़कर करबलाए मुअल्ला की तरफ नैवे सफर होने लगते हैं तो अपने नाना जान करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे और कब्र अनवर की तरफ निगाह उठा के उनकी बारगाह में अर्ज करते हैं, सलाम न्याज पेश करते हैं और इजाजत लेने के लिए जो कलिमात कहते हैं उनको भी शायर ने बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया है। अगर आप एक दफा सुभान अल्लाह कहें तो मैं सुनाऊं। इमाम अली मकाम जब करबला की तरफ नैवे सफर होने लगते हैं तो अपने नाना जान के कब्र अनवर की तरफ देखकर जो कलिमात फरमाते हैं उनको शायर ने कैसे बयान किया है। शायर कहता है कि करीम इमाम अली मकाम ने फरमाया होगा, अर्ज किया होगा कि आका तेरे करम के खजीने की खैर हो, आका तेरे करम के खजीने की खैर हो, ते भीख मुझको तेरे मदीने की खैर हो। नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, ते भीख मुझको तेरे मदीने की खैर हो। मैं जा रहा हूँ छोड़कर, मैं जा रहा हूँ छोड़कर आंखों के चैन को, उठकर गले लगाइए अपने हुसैन को, उठकर गले लगाइए अपने हुसैन को। और बरादरान इस्लाम एक मर्तबा सहाबा कराम ने आपस में मशवरा किया और मशवरा ये किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखराजात ज्यादा हैं और बज़ाहिर आमदन आपकी कम है। वैसे तो दोनों जहानों के मालिक थे ना, दोनों जहानों के कासिम थे। अल्लाह ने सारे जहानों की दुनिया अपने महबूब को अदा कर रखी है, लेकिन बज़ाहिर जो फक्र इख्तियारी है उसके बायस आपके जो बज़ाहिर अखराजात ज्यादा थे लेकिन आमदनी आपकी कम थी। तो सहाबा कराम ने आपस में मशवरा किया और मशवरा ये किया कि क्यों ना हम माहाना बुनियादों पे कुछ नजराना, कुछ वजीफा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसका इंतखाब कर लें। तो सारे सहाबा कराम ने आपस में मशवरा किया, तय ये हुआ कि हम माहाना बुनियादों पे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ अखराजात के लिए वजीफा पेश करेंगे। तो आपने जब वजीफा मुकर्रर कर दिया ना सहाबा कराम ने, तो बारी आई हुजूर की बारगाह में एक गल किससे करनी है, हुजूर की बारगाह में ये बात किसने जाके करनी है, शेर के मुंह में हार कौन डालेगा। तो फिर इंतखाब हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास का। इंतखाब हुआ कि हजरत अब्बास जाएंगे हुजूर की बारगाह में अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह आपके अखराजात ज्यादा हैं, आपकी बज़ाहिर आमदन कम है, या रसूल अल्लाह हमने आपस में ये तय किया है कि माहाना बुनियादों पे कुछ आपकी बारगाह में पेश किया करेंगे। अभी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देना ही था कि अल्लाह का कुरान नाज़िल होता है और अल्लाह कुरान में कहता है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब अपने इन गुलामों को जो अच्छी नीयत लेके आपकी बारगाह में आ गए हैं, इनको फरमा दें कि मैं दीन की उजरत के बदले में तुमसे कुछ तलब नहीं करता। हाँ, अगर तुमने कुछ करना भी है तो मेरी अहले बैत के साथ मोहब्बत कर लेना। आज हम भी अहले बैत किराम के साथ मोहब्बत करने के लिए जनाब अल्लामा कारी असद वक़ार साहब की पुरखुलूस दावत पे हाजिर हुए हैं। आखिरी 1-2 मिनट में मैं अहले बैत किराम के बारगाह में हदिया नाज पेश करके तो इजाज़त चाहूँगा। मिलकर कहिए सुभान अल्लाह। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह तफसीर दुर्र मंशूर के अंदर लिखते हैं कि मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता शहीदा। फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो आम मौत लेके नहीं मरता बल्कि शहीद होके मरता है। आज हम अहले बैत की मोहब्बत में आए हैं ना, यहाँ कौन कौन अहले बैत की मोहब्बत में आया है? मिल के आपको सुभान अल्लाह। जलालुद्दीन फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता शहीदा। फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो शहीद होके मरता है। आगे फरमाया, मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता मगफूरा। फरमाया जो आले मोहम्मद
یعنی اہل بیت کرام کی محبت لے کے مرتا ہے وہ دنیا سے اس طرح جاتا ہے جس طرح بالکل گناہوں سے پاک ہوتا ہے. آگے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات تائبا. فرمایا جو دنیا سے اہل بیت کی محبت کے ساتھ رخصت ہوتا ہے وہ اس طرح مرتا ہے کہ جو سچی توبہ کر کے انسان جاتا ہے. آگے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان. فرمایا جو آل محمد یعنی اہل بیت کرام کی محبت میں مرتا ہے وہ اپنا ایمان کامل لے کے مرتا ہے. آگے فرمایا من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ. فرمایا کہ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے فرشتے اس کے لیے جنت کی خوشخبری سنا دیتے ہیں.